السلام علیکم، آداب، میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دہلی روانہ، ہفتے کو ہونے والی CWC اجلاس میں کریں گے شرکت۔ عادل آباد سرمز اسپتال میں 23 کروڑ سے زائد مالیت کے جدید کریٹیکل کیئر سینٹر کا افتتاح، مرکز و ریاست کے اشتراک سے 50 بستروں کی سہولیات، مرکزی وزیر کشن ریڈی اور ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کی شرکت۔ پین گنگا گیسٹ ہاؤس کے قریب 2 وزراء کا شاندار استقبال، مختلف مسائل پر عوامی تنظیموں اور طلباء تنظیموں کی نمائندگیاں کی اپیل۔ آنے والے انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو ہی ہدف بنا کر کام کریں، وزیر جوپلی کرشنا راؤ کی اپیل۔ پنچایتی انتخابات میں پارٹی کی حمایت سے کامیابی حاصل کرنے والوں کا کیا پرخلوص اعزاز۔ کندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جمعہ کے روز دہلی روانہ ہوئے۔ ہفتے کو AICC صدر ملکارجن کھڑگے کی صدارت میں منعقد ہونے والے کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس میں وہ شرکت کریں گے۔ یہ دورہ ریاستی اور قومی سیاست میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس CWC اجلاس میں کئی اہم امور پر کانگریس قیادت تبادلہ خیال کرے گی۔ نامزد عہدوں اور کابینہ میں توسیع پر بھی غور کیے جانے کا امکان ہے۔ اس موقع پر مشترکہ جدوجہد کی حکمت عملی کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کی تنقیدوں پر MP چاملا کرن ریڈی نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR خاندان نے پانی، فنڈز اور تقرریوں کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر قرضوں میں دھکیل دیا اور صرف اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ ریونت ریڈی اگر میرٹ کوٹے میں وزیر اعلیٰ بنے تو KTR مینجمنٹ کوٹے میں وزیر بنے۔ ہائیڈرا انہدامی کارروائیاں عوامی مفاد میں ہے۔ غیر قانونی قبضوں کے خاتمے پر KTR کو خوف کیوں لاحق ہے، یہ سوال بھی اٹھایا۔ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద విరుచుకపడాలి, ఆయన మీద ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడాలన్నట్టుగానే ఇలా మాట్లాడినావు. కానీ నువ్వు చెప్పిన 3 అంశాలు, ఒకటి కట్టే, కొట్టే, తెచ్చే, ఇది మీ కుటుంబానికే వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే కట్టే, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు, నీళ్లు, నిధులు అని చెప్పి మీ నాయన ఉద్యమకారుని అవతారం ఎత్తి పిట్టకథలు కట్టి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అధికారాన్ని కొట్టి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిగులు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్ర దిశగా తోసి మీ ఇంటికి తీసుకుపోయా అంటే తెచ్చే. ఏంటిది? కోట్ల రూపాయలు దండుకొని నువ్వు, మీ బావ, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఈరోజు ఆర్థికంగా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో ఇలా రాష్ట్ర ప్రజలంతా చూసారు. గతంలో అమెరికా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏముంటివి, ఇప్పుడు ఏమున్నావు. సో ఈ కట్టే, కొట్టే, తెచ్చే మనకే వర్తిస్తుంది. ఇక నువ్వు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి కూల్చివేతలు, పేల్చివేతలు, ఎగవేతలు అంటున్నావు. కూల్చివేతలు ఏంది? ఇవాళ నువ్వు మాట్లాడేది హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది కాలనీలో ఉన్న ప్రజలు ఈరోజు సంతోషం హైడ్రా మీద వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీ హయాంలో నాలాల మీద ఇల్లులు కట్టి ప్రతి వానకాలం వచ్చినప్పుడు مرکزی اور ریاستی حکومتیں مشترکہ طور پر خصوصی اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ بات مرکزی وزیر کشن ریڈی اور ریاستی وزیر متحدہ ضلع انچارج جوپلی کرشنا راؤ نے کہی۔ جمعہ کے روز عادل آباد شہر کے رمز اسپتال میں 23 کروڑ سے زائد مالیت کی لاگت سے تعمیر کردہ 50 بستروں پر مشتمل نئے کریٹیکل کیئر سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس کے ساتھ زچہ و بچہ کمرہ، مائنر OT اور 13 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ بھی شروع کیے گئے ہیں۔ بعد ازاں اسپتال احاطے میں منعقد اجلاس سے خطاب کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومتیں ہم آہنگی کے ساتھ عادل آباد ضلع کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ خاص طور پر زراعت، بنیادی ڈھانچے اور روزگار کے مواقع بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ قومی شاہراہوں کی تعمیر کے لیے مرکز 1,50,00,000 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے بتایا کہ
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तिब्बी खदमात को वसअत देने के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी इक़दामात कर रही है। माँ और बच्चे की अमवात में कमी के लिए ठोस इक़दामात किए गए हैं। इन्होंने एयरपोर्ट की तामीर के लिए रियासती ताउन की यकीन दहानी भी कराई। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम महा सहस्रशीर्षः पुरुषः కేంద్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు కృష్ణారావు గారి గౌరవ పెద్దలు సోదరులు ఎమ్మెల్సీ సభ్యులు సోదరులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వేదికైనటువంటి ముఖ్యులకి ముఖ్యంగా సామాజికంగా తీసుకుంటే స్టేట్ క్యాపిటల్ వెళ్ళాలంటే సుందరమైనటువంటి ప్రాంతం నేషనల్ దాదాపుగా జిల్లాలో టీబీ విషయంలో కావచ్చు, అది రోడ్డు సంబంధించినటువంటి ఇంజనీరింగ్ లో లోపాలు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇచ్చే వాటిలో ఎందుకంటే మాకు వచ్చే ఫోన్ సార్ నేను వచ్చినా ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మీరందరూ కూడా అందరి ఆరోగ్యం ఒకటి ఈ సందర్భంగా ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చాం. మరి స్టాఫ్ విషయంలో ఎందుకంటే ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి వారితో జిల్లాకు వస్తారు ఆ కార్యక్రమం చేయాల్సినటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఫైల్స్ లేవు ఉన్నాయి. అంటే ఆ విధంగా ఉన్న వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో నూతనంగా 50 పడకల క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో వేదికపై ఉన్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు మిత్రులు యూనియన్ మినిస్టర్ కోరం మైన్స్ పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్స్కు మీడియా మిత్రులందరికీ ఇతర మిత్రులు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అత్యంత వెనుకబడి జిల్లా మొత్తం యావత్ రాష్ట్రంలోని. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ఎంత చేసినా తక్కువనే. ఎందుకంటే మనం తరతరాలకి కష్టపడ్డా కూడా వాళ్ళ జీవితాలు ఎక్కడైతే కూడా వెళ్ళినట్టుగా ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా హెల్త్కు సంబంధించి అంటే విద్యకు సంబంధించి చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం అయితే ప్రారంభం చేస్తున్నామో క్రిటికల్ సంబంధించి మాట్లాడిన మొత్తాలు చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్గా డైరెక్టర్ గారు కూడా స్టాఫ్ కొరత ఉంది. సో మీకు అవసరమైనటువంటి స్టాఫ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసి ఇస్తే సంబంధిత రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు దామోదర్ మాట్లాడి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని స్పెషల్గా కూర్చొని మరి వీలైతే ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ ప్రొవైడ్ చేసి ఈ యొక్క స్టాఫ్ షార్టేజ్ సమస్యను చూసే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి ఈరోజు మనం ఇక్కడ 50 పడకలకు సంబంధించినటువంటి క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ను మనందరం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ హైదరాబాద్కు కొత్తగూడెం తర్వాత అత్యంత దూర ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఏరియా మన తెలంగాణలో. అనేక సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఎక్కువ శాతము బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజలు గిరిజనులు ఉండేటువంటి ప్రాంతం. రైతాంగము కష్టపడి పంటలు పండించేటువంటి ప్రాంతము మన ఆదిలాబాద్ ప్రాంతము, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్. దీని పట్ల మనము ఈరోజు అందరం కూడా కలిసికట్టుగా శ్రద్ధ వహించి ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు వ్యవసాయం తర్వాత మిగతా రంగాల్లో తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి
వ్యవసాయంతో పాటు మిగతా రంగాలను కూడా ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేయాలి. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో కొంత అనేక రకాల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడం కోసం కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా అవి ఉంటుపడిన విషయం మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా దాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకటి మాత్రము మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ మనము మరి మౌలిక వసతుల కల్పన गैर मौसमी बारिशों से शदीद नुकसान उठाने वाले सोयाबीन किसानों की मदद के लिए रंग बदली हुई सोया फसल की खरीदारी का मुतालबा किया गया। आदिलाबाद दौरे पर आए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और मुत्तहिदा ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव से पेन गंगा गेस्ट हाउस के करीब किसान तंजीमों के कायदीन ने मुलाकात की। बारिशों के बाइस फसल का मेयार मुतासिर होने और बाज़ार में मुनासिब कीमत ना मिलने की शिकायत की गई। किसानों ने नाफिड के ज़रिए ख़रीदारी कराने की मांग करते हुए याददाश्तें पेश की। इसी तरह ज़िले में कबायली यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज और JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के लिए तलबा तंजीमों ने नुमाइंदगी की। कुमरम भीम कॉलोनी में आदिवासियों पर होने वाले मजालिम पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अवामी हुक्मरानी कर रही है। जुमा को आदिलाबाद शहर के रत्ना गार्डन में DCC के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा एजाज़ी तक़रीब में वो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। हालिया ग्राम पंचायत इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत से कामयाब होने वाले नए सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान को मुबारकबाद दी और शाल पोशी की गई। आने वाले ZPTC MPTC इंतख़ाबात में मज़ीद बेहतर नताइज की उम्मीद ज़ाहिर की गई। అల్లూరి సంజీవ్ రెడ్డి గారు, అంబకంటి అశోక్ గారు, మురిగల నర్సింగ్ IITS ప్రెసిడెంట్ గారు, మంచగట్ల ఆశమ్మ గారు, శ్రీలేఖ మేడం గారు, మొహమ్మద్ హిజర్ పాషా గారు, మోతీరామ్ గారు సేవాదల్ చైర్పర్సన్, వీర కృష్ణారెడ్డి గారు, సంజయ్ రెడ్డి గారు వేదికపై రావాల్సిన కోరినటువంటి సర్పంచ్లు ఇద్దరు మహిళలు ప్రత్యేకంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి కాబట్టి మహిళలు సంజయ్ రెడ్డి సంపేమని చేస్తా ఉన్నా. మన నాయకుడు మనం గౌరవిస్తే మనకి ప్రజలు నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లు ఈ వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు. ఈ రోజు ఎక్కడ మనం ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ రోజు
జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ దయచేసి పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు వారి ఇంద్రవేలు వచ్చినప్పుడే మాకు కొన్ని హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి మీరు మంచి ఒక అన్ని అనుభవం ఉన్నటువంటి సీనియర్ మంత్రివర్యులు కాబట్టి దయచేసి ప్రత్యేకంగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా మా జిల్లా పైన చొరవ చూపి మాకు అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీలలో మాకు యూనివర్సిటీ రావాలి సార్. మరి అదేవిధంగా మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకురావాలని కూడా మీరు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకోవాలని కూడా సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నో వర్షాలు ఉంటాయి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా వర్షపాతం ఉన్నటువంటి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే వీలైతే అక్కడ కూడా మాకు చెరువులు కుంటలు కూడా నిర్మాణం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకోవాలని కూడా సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు అనేది ఒక గొప్ప హక్కు. ఈ ఓటు ద్వారా మీ అందరూ సర్పంచ్లేరు. ప్రధానమంత్రికైనా ఒకటే ఓటు, మీకైనా ఒకటే ఓటు, నాకైనా ఒకటే ఓటు. అంటే భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ద్వారా మీ అందరూ సర్పంచ్లేరు. సర్పంచ్ కావడం అంటే ఒక గౌరవం, ఒక ప్రతిష్ట, ఒక నమ్మకం. అంటే ప్రజలు మీ పైన నమ్మకంతో మీ యొక్క ప్రతిష్ట ద్వారా, మీ యొక్క పలుకుబడి ద్వారా, మీకున్న పేరు ద్వారా, దానికి తోడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తోడు కావడం, దానికి తోడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మీ అందరినీ సపోర్ట్ చేసిన కారణంగా మీకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సర్పంచ్గా అయింది కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ పేరు శాశ్వతంగా ఉంటుంది. పదవి ఉన్నా ఉంటుంది, పదవి ఉన్న రోజు సర్పంచ్ అంటాం, ఆఖరకు చనిపోయేదాకా కూడా ఎక్స్ సర్పంచ్ అంటారు. ఇది కిరాణా దుకాణంలో కొనుక్కుంటే వచ్చేది కాదు. దిస్ క్రెడిబిలిటీ యూ కాంట్ బై ఇన్ రేషన్ షాప్ ఆర్ కిరాణా స్టోర్. గొప్ప అవకాశం. అందుకే ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వ్యక్తులు చెప్పినవారు బాబురావు గారు కూడా ఒక పేరు అంటే ఈ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఈ పేరు ఉన్న మీ ఏ పేరుతోటి ఏ ప్రజలతోటి రకరకాల ఒడిదుడుకులు, ఇబ్బందులు, బాధలు పడి ఎన్నో కష్ట నష్టాలు కోర్చి సర్పంచ్ అయ్యారు. దీని ద్వారా మీ పేరు ఇంకా గొప్ప కావాలి. మీ పేరు ఇంకా గొప్ప కావడంతో మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శాశ్వతంగా కీర్తి ప్రతిష్ట రావాలా. తద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. మీ ద్వారా ఎట్లయితే ఈనాడు కార్యకర్తల ద్వారా, నాయకుల ద్వారా ప్రతిష్టం అవకాశం వచ్చినాయో రేపు ఎప్పుడు ఎన్నిక జరిగినా, ఏ ఎన్నిక జరిగినా भीमपुर मंडल के वडूर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद साबिक़ डीसीसी बी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आदिलाबाद में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर वेणुगोपालचारी और साबिक़ MP स्वयं बापूराव ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर खुशामदीद कहा। वेणुगोपालचारी ने कहा कि पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाकर आने वाले MPTC और ZPTC इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहिए। ఓకే వచ్చాడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సర్పంచ్ రమేష్ అన్నట్టు అన్న ఓకే ఓకే వచ్చేయమ్మ దన వచ్చే ఫాస్ట్ మీరే వార్డ్ మెంబర్ వచ్చాడు వచ్చేయండి దనద్దు ఫాస్ట్ వస్తున్నాడా రైట్ ఓకే సార్ రైట్ వచ్చేయచ్చు తీసేసినప్పుడు టావెల్ కరెక్ట్ తీసి రైట్ అన్న
రైట్ ఓకే రైట్ ఓకే మా సార్ సార్ రైట్ చేసి ఫోటో తీసే వాళ్ళు అవుతారు రైట్ రైట్ కాకా బేల్పల్ మండలంలోని వడూ గ్రామం చెందిన మాజీ సర్పంచ్ హనుమాన్ దాస్ గారికి, సంజయ్ రెడ్డి గారికి, రమేష్ గారికి, మరి కొందరు వార్డు మెంబర్లు, మరి గ్రామ పెద్దలు అందరూ కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చినందుకు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన సీనియర్లుగా మేమందరం కూడా వారికి అభినందన తెలియజేస్తూ తప్పకుండా రాబోయే మీరు ఏ ఎన్నికలైనా సరే అది జడ్పీటీసీ కావచ్చు, ఎంపీటీసీ కావచ్చు, మళ్ళీ వచ్చే సాధారణ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కావచ్చు, మీరు మీ గ్రామంలో చెప్పిన వాగ్దానాలు తప్పకుండా ఏప్రిల్ తర్వాత కొన్ని కార్యక్రమాలు మళ్ళీ 23 సంవత్సరాల్లో గజేందర్ గారు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాడు కనుక వారు ఏ హామీలు ఇచ్చిండ్రు, మీరు ఏ హామీలు ఇచ్చిండ్రు, బోయిరెడ్డి ఏ హామీలు ఇచ్చిండ్రు, మరి హామీల ప్రకారంగా మేమందరం కలిసి తప్పకుండా మరి వడూరు గ్రామంలో సమస్యలు 80% తప్పకుండా పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మీరందరూ ఎంత ఉత్సాహంతో ఈరోజు ఒకటి అధికార పార్టీ, ఇప్పుడు అధికార పార్టీ పరంగా మనం ఎన్ని చేసినా కూడా మళ్ళా మీ ఎమ్మెల్యే వచ్చి కొబ్బరికాయ కొడతాడు, మంజూరు మనం ఇచ్చినా కూడా కొబ్బరికాయ కొడతాడు. ఇంతకుముందు గజేందర్ గారు ఇచ్చిన ట్రైబల్ ఫండ్ కానీ, తర్వాత రోడ్స్ కానీ, వెంకటరెడ్డి రోడ్స్ కానీ, ఆయన హైదరాబాద్ తిరిగి మన బాపురావు సాబ్ ఆయన బౌదిరెడ్డి హైదరాబాద్ తిరిగి శాంక్షన్ చేసుకొస్తే ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా ఆటోమేటిక్గా ఎమ్మెల్యే కొట్టాలి కొబ్బరికాయలు. ఎవరు కొట్టినా కూడా గవర్నమెంట్ ఏమిటి మనం ఆలోచించాలి. ఈరోజు గవర్నమెంట్ మరి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులకు కూడా గతంలో కాకుండా అధికారం ఇవ్వాలి, మర్యాద ఇవ్వాలి, ప్రజాక్షేత్ర ఎన్నికలు కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇళ్లల్లో కొన్ని ఇవ్వడము, మరి శాంక్షన్స్లో ఇవ్వటము, ఇవన్నీ కూడా మన ప్రపోజల్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఎమ్మెల్యే గారు మరి మొదటి పర్సన్ కనుక వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కార్యక్రమాలు మరి కొబ్బరికాయ కొట్టే కార్యక్రమం కానీ ప్రోటోకాల్ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. सीपीआई जिला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि सीपीआई गुज़िश्ता 100 वर्षों से गरीब आवाम के हक़ में जद्दोजहद करती आ रही है। बख्तापुर में पार्टी दफ्तर पर सिद्दी तकारीब के मौके पर परचम कुशाई की गई। इन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में कांग्रेस के साथ साथ सीपीआई का भी अहम किरदार रहा है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर अवाम दुश्मन पॉलिसियों और निजकारी के ज़रिए कारपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। సిపిఐ 100 సంవత్సరాలు తాను, సిపిఐ 100 సంవత్సరాల శతాబ్ది చాలు, సిపిఐ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్, విప్లవ వీరులకు జోహార్, విప్లవ వీరులకు గుర్తులు తీశారు. సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు, సిపిఐ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్, జిందాబాద్ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్, జిందాబాద్ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్. సార్ నేను సార్ సిపిఐ నిండు 100 ఏళ్ళు నేటికి. ఆనాడు కాన్పూర్లో 1925 డిసెంబర్ 26న సిపిఐ పార్టీ
ఆవిర్భవించింది. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు 100 సంవత్సరాల పోరాటంలో అనేక సుదీర్ఘమైన పోరాటం చేయడం జరిగింది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకు, దున్నేవారి భూమి కొరకు, కార్మికుల హక్కుల కొరకు, పరిశ్రమల కొరకు, రాజభరణ రద్దు కొరకు, ఈ దేశంలో స్వతంత్రం కొరకు ముఖ్యంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడింది. ఈ దేశంలో ఇలా గాలి నీరు వీడ్చుకున్నాలంటే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాట ఫలితంగానే, నేడు సిపిఐ పోరాట ఫలితంగానే దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చింది. ఆనాడు కేవలం భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఐ పార్టీ మాత్రమే దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చింది. నేడున్న బీజేపీ ఈ దేశంలో పరిశ్రమల్ని మూసివేస్తూ ఉన్నది, ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ ఉన్నది, ఈ దేశంలో చట్టాల్ని రద్దు చేస్తూ ఉన్నది, ఈ దేశంలో రైతుల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉన్నది, కార్మికుల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉన్నది, దేశంలో కుల మతాల్ని విభజించి పాలించే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశ సంపదంతా కార్పొరేట్ శక్తులకు నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ కట్టబెడతా ఉన్నది. ఇవాళ మన తెలంగాణలో 2 మంత్రులు, వాడు గాడిది గుర్రంలాగా, కిషన్ రెడ్డి గాడి అయితే వాడు గుర్రంలాగా, అరవింద్ వాడు, అట్లనే ఆయన పేరేంటి కేంద్ర మంత్రి, 2 మంత్రులు. ఆ 2 మంత్రులు ఏంటంటే తానే అంటే తందానే అనే విధంగా కేంద్రకు మోడీకి పలుకుతా ఉన్నారు. ఇవాళ ఆదిలాబాద్ వస్తూ ఉన్నారు, ఏ ముఖం పెట్టుకుని వస్తూ ఉన్నారు దేశంలో. ఈ దేశంలో ఇవాళ కార్మికులు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో సీసీఐ రద్దయింది. ఆనాడు అమిత్ షా గారు పరిశ్రమను ప్రారంభిస్తా అని చెప్పిండు. మరి ఎక్కడ పోయింది ఇవాళ ఎయిర్పోర్టు? ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి అనే వరకు ఇవాళ ఎయిర్పోర్టుకు మరి కదలిక లేదు. రైల్వే ఎక్కడ పోయింది? రైల్వే లైను ఆదిలాబాద్ హార్బర్ ఎక్కడ పోయింది? ఇలా కిషన్ రెడ్డిని ప్రజలు నిలదీస్తూ ఉన్నారు. ఇలా దమ్ముంటే ప్రజా వేదిక పెట్టి ప్రజల్లో చర్చించును. బీజేపీ వాడు ఇలా తెలంగాణ ద్రోహి అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులు కూడా ఇలా ఈ స్వతంత్రం తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిధులు రానియకుండా చేస్తారు. తెలంగాణ మీద బీజేపీ కక్ష సాధింపులు మరి విడనాడాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ సిపిఐ జిల్లా సమితి 100 సంవత్సరాల సందర్భంగా बीजेपी ने खबरदार అని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से शुरू किया गया 3 साल कबल ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్నా మా పల్లెలు. बेला मंडल मरकज़ में किसानों से ख़रीदी गई सोयाबीन फसल को मेयार ना होने का कहकर हुक्काम ने मुस्तरद कर दिया. जुमा को तकरीबन 50 क्विंटल सोया फ़रोख्त के लिए मंडी लाई गई. बाद इज़ा 220 क्विंटल सोया को 3 लारियां भरकर ज़िला मरकज़ रवाना किया गया, मगर मेयार के मसले पर वापस मंडी में उतार दिया गया. किसानों ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कुदरती आफात को अपनी बेबसी करार दिया.
ये पूरा रिटर्न आया है ना కాటన్ శ్రీకాంత్ వచ్చింది సునీల్ అండి, మాది వచ్చేసి సాంగడి గ్రామం. మా నారాయణపూర్ శివారం గత నెల 19వ డేటు మార్కెట్ వాళ్ళు అలాట్మెంట్ ఇచ్చిళ్ళు. మరి 19వ డేట్కి మేము మాల్ తెచ్చినాము. 23వ డేట్కు మాల్ వచ్చి మార్కెట్ వాళ్ళు పాసింగ్ చేసిళ్ళు. పాసింగ్ చేసి మాల్ లారీలలో తీసుకుపోతున్నారు. మరి డ్యామేజ్ ఉన్నా కానీ మాల్ వాపస్ వస్తుంది. ఇవే లారీలు గత మేము వారం రోజుల కింద చేసిన ధర్నాకు మళ్ళీ ఈ లారీలలో మాల్ గోదాంలోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు. మళ్ళీ మార్కెట్కు మాల్ రిటర్న్ వచ్చింది. మరి అధిక వర్షాల వల్ల మా మాల్ కొద్దిగా ఒక డ్యామేజ్ కలర్ మారడం వల్ల దీన్ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇదే జైనత్ మరియు బోరజ్ మండలాలలో సోయాబీన్లు లారీలలో మాల్ వెళ్తుంది. సిడబ్ల్యూసి గోదాంలలో ఖాళీ అవుతుంది. మరి బేలా మండల రైతుల పైన మార్కెట్ అధికారులకు ఎందుకు ఇంత వివక్ష చూపెడుతుందో అర్థం కావడం లేదు. మరి మా మాల్ ఎక్కడ అమ్ముకోవాలా, మా డబ్బు మేము చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలో మాకు అర్థం కావడం లేదు. దీనిపైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొంచెం దృష్టి సారించి రైతే రాజన్న మాటని నిజం చేస్తే మేము రైతులమందరం సంతోషపడతాం. ప్రస్తుతమైతే రైతుల పరిస్థితి రాజుగా లేదు, ఒక బీదవాడిగా బిచ్చగాడిగా తయారైంది. ఈ మాట మాట్లాడాలంటే మాకే సిగ్గు అనిపిస్తున్నది. కానీ ఏం చేస్తాం, మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ మార్కెట్ అధికారులు, జిల్లా యంత్రాంగము మరి వీరి వల్ల ఈ మాట మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికైనా రైతుల్ని కరుణించి మా పంట తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. कुमरमी मासीबाद ज़िले में आरटीसी ड्राइवर पर दर्ज मुबीना गैर कानूनी केस के खिलाफ कारकुनों ने डिपो गेट के सामने धरना दिया। रब्बिना मंडल के देवलगुड़ा हादसे में बस को पीछे से बोलेरो ने टक्कर मार दी थी, मगर ड्राइवर रामाराव पर नॉन अवेलेबल अपील केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। कारकुनों ने इस कार्रवाई को नाइंसाफ़ी करार देते हुए फौरी ज़मानत और इंसाफ का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज की वार्निंग दी। మరి లహారి బస్సు నడుపుకుంటూ అదిలో నుంచి రావడం జరిగింది. సోదరులారా, మరి ఈరోజు రామారావు అనే డ్రైవరు మరి లహారి బస్సు నడుపుకుంటూ అదిలో నుంచి రావడం జరిగింది. మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రోడ్డు మీద ఆగిండా, ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది అన్నది ఓ డ్రైవర్గా, ఆ బస్సు నడిపే డ్రైవర్గా ఆయనకే తెలిసి ఉంటుంది. ఏ రకంగా ఆగినా కూడా, ఎట్లా ఆగినా కూడా వెనుక నుండి వచ్చే డ్రైవరా కాదా, ముందున్న వెహికల్ మనిషా, మరి పశువుల, ఒక స్కూల్ పిల్లల, లేకుంటే మహిళల, ఎవరైనా ఆ డ్రైవర్ గమనిస్తాడా? ఇతను డ్రైవరే, అతను డ్రైవరే. మరి నిర్లక్ష్యము ఇంట్లో ఆర్టీసీ డ్రైవర్దా, బుల్లోడ డ్రైవర్దా, ఎనికెళ్ళి గుద్దింది బుల్లో డ్రైవరా, ఆర్టీసీ డ్రైవరా? అట్లాంటప్పుడు మరి చచ్చిపోయిన డ్రైవర్ కేసు పెట్టక మరి ఒక హైదరాబాద్ నుండి రాత్రి అంతా నడుపుకుంటున్న డ్రైవర్ మీద ఎన్నికలు వచ్చి గుద్దితే ఈ డ్రైవర్ మీద కేసు పెట్టి, చనిపోయిన గుద్దిన మీద కేసు పెట్టి మన ఆర్టీ డ్రైవర్ మీద కేసు పెట్టి, మరి కేసు పెట్టిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ అనేది స్పందించకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. మరి ఎంబడే డిపోలో చాలా మంది సూపర్వైజర్ ఉన్నారు, డిఎం గారు ఉన్నారు, మరి అందరు ఉండగా కూడా మరి డ్రైవర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నాడు. ఆయన పరిస్థితి ఏంది, ఆయన కహాని ఏంది, ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఏ స్థితిలో ఉన్నదని మరి ఆ డ్రైవర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము మరి మేనేజ్మెంట్కి ఉన్నదా లేదా? ఆ డ్రైవర్ మీద కేసు బుక్ అయింది, నాన్ వేబుల్ కేసు బుక్ అయింది అని తెలిసింది. మరి ఎఫ్ఆర్ఐలో ఎఫ్ఆర్ఐ తీసుకొచ్చడానికి ముందున్నారు, కానీ ఆ స్పాట్కు పోయి అక్కడ స్పాట్ లోపల అక్కడ మరి అక్కడ ఆ స్పాట్ నక్ష తీసుకొని డ్రైవర్ ఎంతవరకు తప్పున్నా అని పోలీస్ స్టేషన్ పోయి మరి డ్రైవర్ని తీసుకొచ్చి, డ్రైవర్ బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చి మరి డిపోలో తీసుకొచ్చి చెప్పిరాన్ని బట్టి చూస్తాం. अहल साफ़ियों को मकानात प्लॉट्स देने के मुतालबे पर निर्मल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम जारी रिले भूख हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई। जुमा को आरडीओ ऑफिस से मिनी टैंक बंड तक एहतजाजी जुलूस निकाला गया और अम्बेडकर मुजस्समे पर
अर्जदाश्त पेश की गई। सहाफ़ियों ने कहा कि बरसों से किराए के मकान में रहने वाले सहाफ़ियों को ज़मीन अलॉट करके इंसाफ किया जाए। इस एहतजाज को मकामी MLA महेश्वर रेड्डी समेत कई अफराद की तायद हासिल हुई। నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి నిర్మల్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున మన మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్న గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. విలేకరులందరూ వారి ఇళ్ల స్థలాల కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ నిరసన దీక్షలో వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఇస్తుందని తెలియజేస్తాను. మరి నా దగ్గర కూడా రావడం జరిగింది. నేను కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినా, కలెక్టర్ గారితో ఈ అంశాన్ని అనేక సార్లు మాట్లాడడం జరిగింది. మరి అప్పుడు శ్రీధర్ కూడా అధ్యక్షుడిగా గెలిచిన కొత్తలో శ్రీధర్ తో పాటు కార్యవర్గ సభ్యులు భవిష్యత్తు వీళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చిండ్రు, మహేష్ అందరూ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చిండ్రు. మరి వెంటనే నేను కలెక్టర్ గారితో ఈ అంశాన్ని మాట్లాడి మరి అన్ని చోట్ల ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు కూడా వారి మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారు. మరి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు. మరి దేనికోసం మరి ఇళ్ల స్థలాన్ని మీరు ఆపుతా ఉన్నారు? మరి వారికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కలెక్టర్ గారిని కోరిన. 2 రోజుల క్రితం కూడా వారు నన్ను కలవడం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా నేను ఈ అంశాన్ని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే తప్పకుండా మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం, దీని మీద మరొక నిర్ణయం తీసుకుంటామని వారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఎక్కడ స్థలం అని నేను ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన తర్వాత ఏడీని పంపించేసి మరి ఎక్కడ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి వారికి కావాల్సినంత స్థలం మరి దాదాపు 2-3 ఎకరాలు కనీసం కావాలా, మరి ఎక్కడో దూరం ఇస్తే కట్టుకునే పరిస్థితి ఉండదు, ప్రాక్సిమిటీలో ఇవ్వండి అని చెప్పి కూడా చెప్పిన. మరి ఆయన కూడా సర్వే చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తా అని చెప్పారు. మరి మొన్న ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుంది ఆయనకు. ఖచ్చితంగా మరి మీకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం న్యాయమైనటువంటి కోరిక. ఖచ్చితంగా మీకు ఇళ్ల స్థలం విషయంలో నా సంపూర్ణ మద్దతు మీ వెంట ఉంటుందని తెలియజేస్తాను. गवर्नमेंट हाई स्कूल गौस नगर में तलबा के अंदर जमहूरी शऊर और क़ियादत साजी के फ़रोग़ के लिए गौस नगर स्टूडेंट इलेक्शन का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया। इंतखाबी अमल आम इंतखाबात के तर्ज पर शफ़ाफ और मुनज़्ज़म तरीक़े से अंजाम दिया गया, जिसमें जमात शुमता दहुम के तलबा ने हिस्सा लिया। वोटिंग और गिनती के बाद चैम्पियंस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। सदर मुदर्रिस जनाब शाहिद अली हसरत ने कामयाब तलबा की गुलपोशी की और मुंतज़मीन मोहम्मद रफ़ी, सैयद खालिद और एजाज़ुद्दीन उबैद की खिदमत को सराहा। प्रोग्राम को जमहूरी तरबियत और अमली तालीम की मिसाल करार दिया गया। ख़तीब डॉक्टर आदिल ने एक वीडियो पैगाम में जहन्नम के तसव्वुर और गुनाहों से तौबा की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि जब कोई गुनाहगार सच्चे दिल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है तो उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की हरारत से जहन्नम ठंडी हो जाती है। इन्होंने मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात के हवाले से बताया कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और सच्ची तौबा इंसान को अज़ाब से निजात दिला सकती है। डॉक्टर आदिल ने लोगों को गुनाहों से बचने, तौबा व इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाने और नेकी की राह इख्तियार करने की तलक़ीन की। अल्लाह ताला बंदों से फरमाते, मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है, तब तक मांग जब तक मेरी अता ख़त्म नहीं होती, तेरी मांग ख़त्म ना होना चाहिए। जो बंदा ज़मीन पे खड़ा हुआ है,
تو بتاؤ کہ اللہ سے ہم کیا مانگے اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان تو دنیا کو مانگتا ہے، اتنی دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبتیں اور ہرس میں پڑا ہوا ہے کہ کیا مانگے، تو دنیا مانگنے کی کوشش میں ملوث ہے۔ لیکن مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے ندامت کے آنسو بہاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرو اور جنت کی طلب کرو۔ ایک بار اگر دنیا تو فنا ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، رہنے والی چیز ہے تو صرف کیا ہے؟ جنت اور جہنم ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم کیا ہے؟ جہنم کے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے 7 قسمیں رکھے۔ مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی اجمیر نصرتی عادل آباد کے ذمہ داران نے بتایا کہ عادل آباد میں مجالس فیضان چشتیہ کی بنسبت 6 رجب المرجب بتاریخ 27 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مرکزی محفل ڈبلیو فنکشن ہال میں منعقد ہوگی، جس میں مریدین، عاشقان، غریب نواز و وابستگان خانقاہ مختلف تعلقوں، اضلاع و صوبوں سے مع اہل و عیال کی شرکت فرمائیں گے۔ بعد مجلس 11 من کھچڑی کا لنگر تقسیم ہوگا۔ بعد لنگر محفل سما کا انعقاد ہوگا۔ عامۃ المسلمین بالخصوص عاشقین اولیاء سے پرخلوص التماس کی ہے کہ ان پر نور محافل میں مع مسرات و دوست احباب شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہران عادل آباد کے لوگوں کو بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ خوشی کے ساتھ محفل سما محفل چشتیہ خانقاہ محمدی اجمیر نصرتی کے تحت میں 27 تاریخ کو ڈبلیو فنکشن ہال میں عید چشتیہ منایا جا رہا ہے، جس میں دور دراز سے عاشقان غریب نواز دور دراز سے سفر طے کر کر غریب نواز کی نگاہ کرم لینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ بعد محفل لنگر کا نظام رہے گا، پھر 11 من کی کھچڑی جس میں تقسیم کی جا رہی ہے، پھر بعد لنگر کے محفل سما جو چشتیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ سما بھی وہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مشہور قوال ناگپوری دربار کے قوال عبدالودود صاحب کو کلام پیش کریں گے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کوشش کریں کہ اپنا وقت نکال کر اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ خبر نامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دہلی روانہ، ہفتے کو ہونے والی CWC اجلاس میں کریں گے شرکت۔ عادل آباد سرمز اسپتال میں 23 کروڑ سے زائد مالیت کے جدید کریٹیکل کیئر سینٹر کا افتتاح، مرکز و ریاست کے اشتراک سے 50 بستروں کی سہولیات، مرکزی وزیر کشن ریڈی اور ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کی شرکت۔ پین گنگا گیسٹ ہاؤس کے قریب 2 وزراء کا شاندار استقبال، مختلف مسائل پر عوامی تنظیموں اور طلباء تنظیموں کی نمائندگیاں کی اپیل۔ آنے والے انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو ہی ہدف بنا کر کام کریں، وزیر جوپلی کرشنا راؤ کی اپیل۔ پنچایتی انتخابات میں پارٹی کی حمایت سے کامیابی حاصل کرنے والوں کا کیا پرخلوص اعزاز۔ کندی سینیواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ خبر نامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ANN اردو خبر نامہ۔